اسلام پور میں اسٹیشن جامع مسجد کے بغل میں حج عمرے کے سلسلے میں ایک آفس کا جو ممبر صاحب نے قائم کیا ہے اس کا افتتاح ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں احسان رضا مصباحی آپ سبھی کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم ہے۔ اسلام پور کی سرزمین پر حج و عمرہ اور زیارت مقامات مقدسہ کرانے والی ایجنسیوں میں ایک نئی ایجنسی کی آج شروعات ہوئی ہے۔ باضابطہ طور پر آج اسلام پور کے نواب گنج اسٹیشن روڈ چھوٹی جامع مسجد سے متصل آج ایک نئے دفتر کا آغاز ہوا، جس کا افتتاح پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا شاہ سید شمس اللہ جان مصباحی المعروف بابو حضور سیدہ نشین خانقاہ عالیہ سمرقند دربھنگا نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ آپ وہ تمام مناظر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اسلام پور کے اسٹیشن روڈ چھوٹی جامع مسجد سے متصل اظہری حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے دفتر میں سرکار بابو حضور ابھی داخل ہو رہے ہیں اور فاتح خوانی بھی ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہے، اور سرکار بابو حضور اظہری حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ بابو حضور نے ایک اچھا سا پیغام دیا ہے تمام عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں حج و عمرہ نہیں کرتے ان کو بھی اچھا پیغام دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ بابو حضور کا مکمل بیان سنیں، اس کے بعد اظہری حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ذمہ داران ان سے بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بمورخہ 8 جون 2024 کو اسلام پور میں اسٹیشن جامع مسجد کے بغل میں حج عمرے کے سلسلے میں ایک آفس کا جو ممبر صاحب نے قائم کیا ہے اس کا افتتاح ہوا۔ حج جو ہے نا، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، 5واں رکن ہے، اور حج ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے جس کو اللہ جل شانہ نے استطاعت دی ہو، مال و دولت سے نوازا ہو۔ جیسے نماز فرض، حج بھی ویسے ایک فریضہ ہے، اور جس پر حج فرض ہو جائے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، اور حج ایسی عظیم سعادت ہے کہ جو انسان حج کر لے گا اور حج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس حج کے صدقے اور طفیل میں اللہ جل شانہ کو اس کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے۔ تو خوش نصیب وہ حضرات جو اللہ کی رضا کے لیے حج پہ جاتے، حج ادا کرتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد پھر باقی زندگی جو ہے نا اس میں تبدیل آتے ہیں، اور اس کو مسجد میں گزارتے، تلاوت میں گزارتے، نیک اعمال میں گزارتے ہیں۔ یہی حج کی مقبولیت کی علامت بھی علماء نے لکھا ہے کہ حج کب سمجھا جائے کہ اس کا حج قبول ہو چکا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کی قبولیت کی نشانی ہے کہ حج کرنے سے پہلے جو گناہ کر رہا تھا، حج کرنے کے بعد اگر اس نے اصلاح کر لیا، گناہوں سے توبہ کر لیا، باقی زندگی کو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت میں گزارنے کا اس نے کر لیا، تو سمجھے اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ اور اگر حج کرنے سے بھی جو گناہ کر رہا تھا، حج کرنے کی بھی وہی کر رہا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اس کا حج بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا ہے۔ اور پھر ہمارے یہ ٹور والے جو خدمت کر رہے ہیں، ظاہر بات یہاں کے لوگ حج میں جانے کے لیے جو طریقہ کار وہ نہیں جانتے ہیں، اور ٹور والے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بڑے سعادت مندی کا کام ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اچھے قائم کی طرف رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جتنا ثواب اس کو ملے گا، ایسے ثواب رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ تو میں تمام ٹور والوں سے گزارش کروں گا کہ دنیا دولت و خیر ملے گی، ملتی رہے گی، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی نیت میں اخلاص للہیت لائے، کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔
लोगों की रहनुमाई करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे। अगर आप और हमारे दिल में हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा भी मिल जाएगी, सवाब भी मिलेगा और खैर व बरकत भी होगा, माल दुनिया भी मिल जाएगी। अल्लाह जल्ल शानु हमारे इस नए टूर जो शुरू हो रही है, अल्लाह इसको कामयाब बनाए। अल्लाह ताला लोगों की खिदमत करने का उन लोगों को तौफीक अता फरमाए और हमारे जितने सरमाएदार लोग हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक अता की हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँ कि हज में ताख़ीर न करे और जितना जल्दी हो सके इस फरीज़ा को अदा कर ले, ताकि अल्लाह जल्ल शानहू के फज़ल व करम से गुनाह भी माफ़ होंगे और फिर अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह के रसूल भी राज़ी होगा। अल्लाह हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, आपने सुना सरकार बाबू हुज़ूर ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं। सरकार बाबू हुज़ूर अज़हरी हज उम्रा के दफ्तर पर अभी तशरीफ़ फरमा है, उन्हीं के हाथों से इस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। मेरे साथ इस दफ्तर के जो बानी मबानी हैं हज उम्रा अज़हरी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदारान हैं मौलाना सादिक साहब और अज़हर अंसारी साहब और उनके भाई आसिफ अंसारी साहब और तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे इनका क्या मकसद है। और चूँकि मैं शुरू में जैसे कहा कि इस्लामपुर की सरज़मीन पर पहले ही बहुत सारी इस तरह एजेंसियाँ मौजूद हैं जो ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा और हज उम्रा के लिए सरगर्म अमल हैं, तो ये लोग किस नए पैगामात के साथ और नई स्कीमों के साथ, नई सहूलियात के साथ मैदान में आए हैं, ये इनसे पूछ कर इनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्लामपुर की सरज़मीन पर सरकार बाबू हुज़ूर के हाथों अज़हरी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स का आज इफ्तिताह हुआ, दफ्तर का इफ्तिताह हुआ। इस बारे में बताएं आपका क्या मकसद है इस दफ्तर के आगाज़ का और हज उम्रा का टूर्स का। आपके माशाल्लाह न्यूज़ के ज़रिए तमाम नाज़रीन को और बिलखुसूस आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे जब मैं मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़म व ताज़ीमा में हाज़िर हुआ, हाज़िरी की सआदत मिली, तो कई लोगों को मैंने भटकते बिलकते रोते देखा, कईयों की परेशानी को मैंने देखा और थोड़ी बहुत अरबी समझ आती है और बोल भी पाता हूँ, तो मैंने कई लोगों से बात भी किया। उनके दुख दर्द को समझने के बाद ये आया कि वो जो वहाँ गए हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और मैं भी किसी के ज़रिए गया था, तो माशाल्लाह एक जहन बना के अगर इस काम को हम ईमानदारी के साथ करते हैं तो हलाल रोज़ी रोटी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़ायरीन आते हैं इनको तकलीफ़ से, मुशक्क़त से, मुश्किलों से मतलब आसानी की तरफ हम ले जा सकते हैं, अच्छे से इनकी खिदमत कर सकते हैं और हरम शरीफ से नज़दीक तर हम इनको रख सकते हैं। एक जहन बना और माशाल्लाह ये आज दफ्तर का आगाज़ किया हमने। और एक बात चली हुई है, यानी कि लोग बोलते हैं कि 60,000 में उम्रा होता है, 50,000 में उम्रा होता है। खुदारा आप जब खाना खाते हैं तो उम्दा खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते तो उम्दा पहनते हैं, जब मक्के मदीने की बात आती है तो फिर उसमें जो है बार्गेनिंग करते हैं और नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि भाव मूल करना ये भी एक सरकार की सुन्नत है कि भाई समझ कर किया जाए, लेकिन इतना सस्ता नहीं कि आप वहाँ जाकर के फंस जाएं। आप यहाँ 70,000 में अपना पैकेज लेते हैं, वहाँ जाकर के 50,000 एक्स्ट्रा खाली कर अपने जेब से खर्चा करते हैं और फिर टूर वाले को गालियाँ भी देते हैं, तो ये हमको कहीं ना कहीं दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा है। आप यहीं पर अच्छे से बात कर लें और अच्छे टूर वाले का साथ पकड़ें। माशाल्लाह सभी टूर अच्छे हैं, मैं किसी को नेगेटिव भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन अब किसका क्या रूल्स है हमें नहीं मालूम। हमारे टूर से यही पैगाम है कि आपको जो बात की जाएगी उस पर मुकम्मल अमल भी करेंगे और आपकी खिदमत हम जितने दिनों के लिए हम बुकिंग करेंगे उतने दिन इंशाल्लाह करेंगे। पैसा आपका सादिक भाई, ये चूँकि हज उम्रा जो हम लोग करते हैं ये कई सरहदों को पार करके दूसरे मुल्क अरब में जाते हैं, बगदाद शरीफ जाना हुआ तो कई सरहदों को अबूर करते हैं, तो इसमें एक्सपीरियंस होना, तजर्बा होना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए भी। तो अज़हरी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदारान में कितना तजर्बा है ये हज उम्रा कराने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है तकरीबन 2018 से हमको तजर्बा है और इसके जो लवाज़िमात है जो बिलखुसूस चाहिए अरब कंट्रीज़ के लिए या जहाँ हम जाते हैं वहाँ के लिए, पहले तो वहाँ के गवर्नमेंट के कानून को समझना होता है, उसके साथ वहाँ के होटल के मामलात को समझना होता है, खाने पीने और रहने सहने, पासपोर्ट का बिलखुसूस मामला होता है और उसके साथ वीज़ा का, और फिर रियाजुल जन्ना के लिए जो परमिट लेना होता है, एक ऑनलाइन पेपर निकलता है
اس کا بھی ایک اہم یہ ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ ساری چیزوں کو جب میں نے سمجھا تو ایک ہمت جٹی کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، بیعت برکت حاصل کرنے کے بعد حضرت علامہ مولانا اختر رضا خان تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کا فیضان ہم پر جاری ہے، جن کے نام نامی اسم گرامی کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے جن کے نام کی نسبت سے ازہری حج و عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز رکھا گیا. تو الحمدللہ میرے پیر کا فیضان ہے کہ جتنی ایکسپیرینس مجھے ہے انشاءاللہ میں اتنی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور انشاءاللہ کوئی بات اگر آتی ہے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تو انڈین وہاں بھی ایک کاؤنٹر ہوتا ہے، وہاں جا کر کے آپ بات کر سکتے، کوئی مسائل ہو گیا تو جس کنٹری میں جا رہے ہیں تو آپ کے ملک کا بھی وہاں پر اس ایئرپورٹ کے اندر وہاں پر جو ہے کاؤنٹر لگا ہوتا ہے، وہاں لوگ ہوتے ہیں دفتر کے، ان سے آپ بات کر کے اپنے حاصل یہ ہے کہ یہاں اور ملک عرب اور جہاں جہاں آپ ٹورس اینڈ ٹریولس آپ کے جو ایجنسی ہے جہاں لوگ جائے گی تمام چیزیں آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوا ہے الحمدللہ. چلیے ہم آپ سے اور بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ماسٹر اظہر بھائی انصاری صاحب. بھائی آپ بتائیے، یہ آپ ایک سماجی شخصیت بھی ہے، ایک دینی شخصیت بھی ہے اور مختلف جہت آپ کی شخصیت ہے، تو آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ ہم کو یہ بھی کام کرنا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہاں آ کے ہمارے ٹھیک ہے آفس کا ٹھیک ہے کوریج کیا. اور مطلب یہ میرے والد صاحب کا منصوبہ ہے کہ انہوں نے یہ ذہن بنایا ہم لوگوں کا کہ ایک ٹورس اینڈ ٹریولس چلا جائے. وہ بھی 2015 میں حج کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے ساتھی لوگ کے ساتھ ہر روز شام میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو ان کا ایک ذہن بجا یہاں دیکھے لوگ کچھ پریشان حال ہیں ٹھیک ہے حج عمرہ میں جاتے ہیں تو انہوں نے ایک ذہن بنایا اور انہیں کے قدم پہ ہم لوگوں نے یہ قدم اٹھایا کہ ایسا ٹریولس کھولا جائے جس سے لوگوں کو آسانی ہو، سہولت ہو، اور سہولت کے ساتھ آرام سے یہاں سے لے کے وہاں تک ہم لوگ لے کر جائیں اور اچھے سے عمرہ کرائیں. اور ہم لوگ شب برات میں 16 آدمی کی ٹیم کو لے کر مولانا صادق صاحب گئے تھے. گزشتہ شب برات کو لے کے گئے اور ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سے ان کی خدمت کی. اور وہاں سے آنے کے بعد وہ لوگ خود 16 آدمی گئے تھے، وہ لوگ اور بہت سارے لوگوں کو اپنے علاقے رشتہ داروں میں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو اور مزید بڑھائیے. تو ان لوگ کے اس پہ ہم لوگ کو بھی اور ہمت بڑھی اور ہم لوگوں نے آج آفس کا افتتاح کیا. چلیے بہت بہت مبارکباد ہے آپ کو. اور ساتھ ہی طریقے سے اور اسلام پور کی سرزمین پر تو اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ترقی کریں اور سب لوگ مکمل ایمانداری کے ساتھ اس کام کو خدمت دین سمجھ کر انجام دیں. ایک چیز یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا جو اسلام پور کا ایریا ہے بیشتر ایریا رورل ہے، دیہات ہے، اور کچھ لوگ امام لوگ ہیں اور ان کے پاس کچھ لوگ خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج و عمرہ کریں تو ان کے پاس اتنی روپے پیسے نہیں ہیں. تو کیا آپ لوگوں نے ایسی پلاننگ منصوبے بنائے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو ایسے بھیجنا ہے جو ہماری طرف سے فی سبیل اللہ، ایسا کچھ پلاننگ وغیرہ ہے؟ جی ایسا بھی ہم لوگ کا پلاننگ ہے. جو ہمارے علاقے کے جو علماء لوگ ہیں ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، ہم لوگ سب جانتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے خاص ہمارے ایک پلاننگ ہے. اگر وہ لوگ ہم سے جڑیں گے تو پھر ہم لوگ ان کا یہ کریں جی ان لوگ کو انشاءاللہ ان لوگ کے لیے ایک خاص یہ رکھیں، ہم لوگ ڈسکاؤنٹ رکھیں ہیں. جتنا منیمم ہوگا ہم لوگ اس میں کوئی فائدہ، ایسے بھی منیمم فائدہ ہی ہے ہم لوگ کا، زیادہ فائدہ ہم لوگ رکھے نہیں. بس خدمت خلق کے حساب سے ہم لوگ اس کام کو شروع کریں. اور ہم لوگ سوشل سروس ہم لوگ کر رہے ہیں 10-15 سال سے. تو یہ بھی سوشل سروس بول کے ہم لوگ کر رہے ہیں. اور خاص طور سے ہمارے جو علماء ہیں ہمارے علاقے کے ان کے لیے خاص پیکیج رہے گا ہم لوگ کا انشاءاللہ. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو ناظرین آپ دیکھیں اسلام پور اسٹیشن روڈ چھوٹی جامع مسجد کے پاس ازہری حج و عمرہ ٹورس اینڈ ٹریولس کے دفتر میں موجود ہوں اور یہاں سرکار باب حضور نے اس دفتر کا آج افتتاح کیا اپنے ہاتھوں سے. آئیے مزید جانتے ہیں مولانا صادق صاحب سے. اور آپ بتائیں کیا پیکیج ہے آپ کے یہاں، کہاں سے شروع ہے کہاں تک ختم ہے، کتنے دنوں کا ہے، ذرا بتائیں. الحمدللہ ہمارے یہاں پیکیج 75,000 سے شروع ہے. اور پھر اس میں سب سے اہم رول ہے کہ آپ سہولت کیا کیا چاہتے ہیں. 75,000 میں اگر آپ پیکیج لیتے ہیں تو اس میں حرم سے آپ کو دور رکھا جاتا ہے اور اس سے زیادہ جتنا آپ زیادہ اماؤنٹ پے کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی قریب آپ کو حرم سے رکھا جائے گا. اور عمدہ لذیذ ترین کھانا اور لانڈری سسٹم، رہنے سہنے کا بہترین انتظام، 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے. تو اس کے رہن سہن اور فیسلٹیز کے حساب سے پیکیج ہے. جیسا 75,000 کا ہے، 88,000 کا ہے، 82,000 کا ہے، اور پھر اس کے اوپر 95,000 کا ہے، 98 کا ہے، 1,05,000 کا ہے، 1,14,000 کا بھی ہے. مطلب کہ فیسلٹی سہولیات کس طرح چاہتے ہیں
उस तरह से वो जी। पैकेज भी बढ़ता जाता है। और बिलखुसूस एक चीज़ और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप शब बारात में गए, अब ये फरवरी चल रहा है, ये जून का महीना चल रहा है, ज़िलहिज्जा शुरू हो चुका है, तो वो नेक्स्ट कब जा रहे हैं आप लोग? जी, यही माशाल्लाह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग जून में तो नहीं होगा, जुलाई में भी नहीं होगा, तो अगस्त के फर्स्ट हफ्ते में हम लोग एक बड़ा हमारा काफ़िला निकल रहा है। अगस्त के पहले हफ्ते में ही हम तकरीबन 100 लोगों का एक काफ़िला तैयार कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग हमारे पास तैयार हो चुके हैं, और जिसमें हम इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 3 आलिम दीन को हमारी टूर की जानिब से हम लेके जा रहे हैं, जिसका कोई ख़र्चा नहीं है। अलीपुर द्वार से 2 आलिम दीन हैं और एक आलिम दीन हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अलीपुर द्वार के मुफ्ती मुश्ताक साहब हैं, तो एक मुफ्ती साहब के साथ हम जा रहे हैं। और पिछला टूर जो हमारा गुजरा, हज़रत अल्लामा शब्बीर साहब पुरनवी खगड़ा किशनगंज में, जिनका मदरसा चलता है, मशहूर शख्सियत है, 15 दिन उनके साथ रहने की सआदत मिली, उनकी खिदमत करने की भी सआदत मिली। तो हमारे टूर में हर बार कोई ना कोई मौलाना होते हैं, और आपके न्यूज़ के ज़रिए मैं कहूँगा कि हमारे आइम्मा हज़रात भी कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उनके लिए मुकम्मल छूट रहेगी। और जिनके पास असबाब नहीं है जाने का, मालो ज़र की जहाँ बात आती है, तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आका बुलाएंगे, तो इस टूर के ज़रिए से उनको हम फ़ी सबीलिल्लाह लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबरार आलम मिसबाही साहब भी मौजूद हैं, हज़रत की राय लेते हैं। क्या कहेंगे हज़रत आप इस बारे में, हज्जो अज़हरी हज्जो उमरा टूर सर्विस के बारे में? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके न्यूज़ टुडे के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा सादिक़ साहब मिसबाही मुद्दज़िल्लहुल आली और हमारे मुहिब गिरामी मास्टर अज़हर अंसारी साहब ने अपने मेहनत व मशक्क़त और कद्दो काविश के ज़रिए से अज़हरी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स का क़याम अमल में लाया है। बड़ी खुशी की बात है, दिल की गहराइयों से हम इन हज़रात को मुबारकबादी पेश करते हैं, चूँकि इस दफ्तर के ज़रिए से इस्लामपुर और पूर्व नवाह से जाने वाले हुज्जाज किराम और मुतमिरीन हज़रात को मुकम्मल तौर पर सहूलियात और सारे मालूमात फ़राहम हो, यही हमारा पैगाम है। और दिल की गहराइयों से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात को इस खिदमत अच्छी तरह से खिदमत अंजाम देने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। न्यूज़ टुडे उर्दू के ज़रिए से मैं नाज़रीन और सामईन को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वीज़ा वगैरह चाहते हैं काम करने के लिए या अपने जॉब के लिए किसी भी कंट्री का वीज़ा चाहते हैं, तो हमारे ऑफ़िस से कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी के पासपोर्ट का मसाइल है, पासपोर्ट नहीं बन रहा है या उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, उसको सही कराना चाहते हैं, तो हमारे ऑफ़िस के ज़रिए ऑफ़िस में आकर ये सारे काम को करवा सकते हैं और आसानी ये काम होंगे इंशाअल्लाह। आपके खिदमत के लिए हमारे ऑफ़िस में हम बैठे हुए हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स को सही करना और आपके पासपोर्ट को बना कर देना और दिगर वीज़ा वगैरह के लिए आप अगर जाना चाहते हैं तो ये सब करना, ये हमारा काम है। तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम आपको ये सब काम करके दें, आप परेशान ना हो, हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह सारे मसाइल हल होंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा और आपने सुना यहाँ के ज़िम्मेदारान को, और सरकार बाबू हुज़ूर के ज़रिए इफ्तिताह को भी आपने सुना और देखा भी। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, अज़हरी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से इनका दफ्तर इस्लामपुर के स्टेशन रोड छोटे जामा मस्जिद से मुत्तसिल ये दफ्तर इन लोगों का कायम है। आप कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हो, कुछ भी सवालात हो, तो आप यहाँ कर इनसे पूछ सकते हैं और इनका जो नंबर होगा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता भी कर सकते हैं और मज़ीद तफसीलात के लिए इनके दफ्तर विज़िट करें और इनसे पूछें इनकी क्या सहूलियात है, इनकी तरफ से क्या क्या रियायत है, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हज उम्रा करें, क्योंकि हज और उम्रा बड़ी फजीलत वाली चीज़ है। हज तो फ़र्ज़ है, उम्रा के ताल्लुक़ से ये है कि उम्रा ये हज के बराबर तो नहीं है, हरगिज़ बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसान जब उम्रा करता है तो वो ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन के शर्फ़ से मुशर्रफ़ होता है और रोज़े रसूल पर हाज़िरी देता है, तवाफ़ काबा करता है और बिलखुसूस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से मुत्तसिल रियाज़ुल जन्नह में हाज़िरी भी देता है। ये तमाम चीज़ें उम्रा के ज़रिए आपको मिल सकती हैं। तो आप बेदार हों, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो एक स्टेप उठाएं और जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, आप आपके कुर्ब व जवार में जो एजेंसी मौजूद हैं उनके ज़रिए आप ये फ़रीज़े हज और बिलखुसूस
عمرہ کے سعادت سے مشرف ہو سکتے ہیں۔ تو میں تو کہوں گا اگر آپ اسلام پور قرب و جوار علاقے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک بار ان کے دفتر میں اظہری حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے دفتر میں ضرور وزٹ کریں۔ اب دیجیے اجازت، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔